Hello everyone. In the last lecture, we have discussed about the different types of hypersensitivities. Today, we are going to discuss about the type 1 hypersensitivity. It is a classical example of immediate type of hypersensitivity reaction. The term anaphylaxis means ana means without and phylaxis means protection was first time coined by the scientists Richet and Portier. Anaphylaxis is an acute, potentially fatal and systemic manifestation of the immediate type of hypersensitivity reaction. It mainly occurs when an antigen or an allergen binds to an IgE on the surface of the mast cell with the consequent release of several mediators of anaphylaxis. In the last lecture, we have already discussed about the two different phases of the anaphylaxis. In the mechanism of anaphylaxis, that is type 1 hypersensitivity, there are two steps. First is sensitization phase and second is effector phase. In the sensitization phase, when an allergen like pollen grain enter in the atopic individual, the allergen induces an humoral antibody response by specifically binding with the B cell having complementary receptor for the allergen. This B cell then process that allergen and present it with the MHC class 2 molecule to the T helper 2 subset. When the T helper 2 subset synthesizes the cytokines like interleukin 4, interleukin 5, which induce the class switching in the B cell from IgM to IgE class, resulting in the generation of antibody secreting plasma cells and memory cell. The resulting plasma cells mainly secretes the IgE class of antibodies. Let me remind you that IgE class of antibody is the reagent class of antibody. In normal individual it is present in very less amount, but in atopic individual, instead of producing the IgM class of antibodies, this individual mainly secrete the IgE class of antibodies after the interaction with the allergen. This IgE class of antibodies have high affinity for the Fc receptor present on the surface of the tissue mast cell and the basophils. Such IgE bind mast cells and basophils are called sensitized cells. So this is the sensitization phase in which the entry of allergen, or the first time when the allergen enter in the host, it induces the production of IgE class of antibodies, and these IgE class of antibodies, when bind with the receptor present on the mast cells and basophils, is termed as a sensitization. The second step of the type 1 hypersensitivity reaction is the effector phase. In the effector phase, when the same allergen interact, or when the same effector molecule when enter subsequently in the sensitized individual, the allergen cross-links the membrane-bound IgE on the sensitized mast cell and basophils, causing the degranulation of these cells, which release the mediators. These mediators acts on the different tissues and develop the allergic reaction. होतं काय इथं की युजली व्हायला काय पाहिजे की सेकंड टाइम जेव्हा तो ॲलर्जन येईल, तो इन्स्टेड ऑफ बाइंडिंग विथ द बी सेल, इट डायरेक्टली बाइंड विथ द सेन्सिटाइज्ड मास्ट सेल्स अँड बेसोफिल्स. कोणाला म्हणायचं सेन्सिटाइज्ड मास्ट सेल अँड बेसोफिल्स? अशा सेल्स की ज्यांच्या सरफेसवर त्या ॲलर्जनला स्पेसिफिक असलेल्या IgE क्लास ऑफ अँटीबॉडीज काय आहेत? बाइंड आहेत. सेकंड टाईम जेव्हा सबसिक्वेंटली तो ॲलर्जन बॉडीमध्ये येईल, कुठल्या सेन्सिटाइज्ड इंडिव्हिज्युअलच्या बॉडीमध्ये येईल, त्यामध्ये तो काय इंड्यूस करेल, तर त्यामध्ये तो डायरेक्टली जाऊन कोणाला बाइंड होईल? इट डायरेक्टली बाइंड विथ द sensitized basophils and sensitized mast cell instead of binding with the B cell. So cross-linking or binding with the allergen, and specifically कसं binding? When that allergen cross-link with the IgE class of antibodies which are present on the surface of the mast cell and basophil, it induces the degranulation of the mast cell and degranulation of the basophil. Degranulation means basophil आणि mast cell ह्यांच्यामध्ये
युजली ह्या कुठल्या सेल्स आहेत, तर आपण म्हणूयात की नॉन स्पेसिफिक इम्युन सिस्टीममधल्या ग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत, ज्यांच्या सायटोप्लाझममध्ये ग्रॅन्युअल्स आहेत. हे ग्रॅन्युअल्स कशाचे आहेत, तर मेडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी रिॲक्शनचे जे मेडिएटर्स आहेत ते ग्रॅन्युअल्सच्या फॉर्ममध्ये बेसोफिल्स आणि मास्ट सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट असतात. जेव्हा ॲलर्जन सबसिक्वेंटली सेन्सिटाइज्ड इंडिव्हिज्युअलच्या बॉडीमध्ये येतो, त्यावेळी तो ॲलर्जन जाऊन डायरेक्टली बाइंड कोणाला होतो, तर सेन्सिटाइज्ड मास्ट सेल आणि बेसोफिलला जाऊन बाइंड होतो. सेन्सिटाइज्ड मास्ट सेल आणि बेसोफिलच्या सरफेसवर प्रेझेंट असलेल्या IgE क्लास ऑफ अँटीबॉडीजला जाऊन बाइंड होतो, ज्याच्यामुळे काय होतं, डिग्रॅन्युलेशन होतं. म्हणजे काय होतं, तर बेसोफिल्स आणि मास्ट सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये जे मेडिएटर्सचे ग्रॅन्युअल्स आहेत ते रिलीज होतात. हे जे मेडिएटर्स आहेत, मग हे जे सगळे मेडिएटर्स आहेत, ऑल दीज मेडिएटर्स आर क्लासिफाईड इंटू 2 टाईप, प्रायमरी mediator and secondary mediator. So all these primary and secondary mediators serve as a chemotactic agent that in few hours attract the neutrophils and eosinophils to the site of degranulated cells. जिथं हे डिग्रॅन्युलेशन झालं आहे तिथं हे मेडिएटर्स रिलीज होतात आणि रिलीज झालेले मेडिएटर्स काय करतात, तर विदिन अ मिनिट और विदिन अ आवर दे अट्रॅक्ट द डिफरंट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टीम लाईक न्यूट्रोफिल्स अँड इओसिनोफिल्स टू द साईट ऑफ डिग्रॅन्युलेशन. जिथं डिग्रॅन्युलेशन झालं आहे तिथं त्यांना अट्रॅक्ट करतील and they activate the various factors that causes the inflammatory symptoms. आणि ह्या सगळ्याचा कॉन्सिक्वेन्स काय होतो की ड्यू टू द accumulation of the different cells of the immune system, इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स आपल्याला दिसतात. कुठे दिसतात हे इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स, जिथल्या मास्ट सेलचं किंवा बेसोफिलचं डिग्रॅन्युलेशन झालं आहे तिथे हे दिसतात. आणि ह्याच्यात आपल्याला काय काय सिम्टम्स दिसतात, तर मेनली ड्यू टू द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द इंटेस्टायनल अँड ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल, इंटेस्टाईन ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल्सच्या कॉन्ट्रॅक्शनमुळे अँड ड्यू टू द इन्क्रीज्ड वेसो परमॅबिलिटी, म्हणजे ब्लड वेसल्सची परमॅबिलिटी इन्क्रीज झाल्यामुळे डिफरंट सेल्स ज्या आहेत त्या काय करतात, दे सिक्रेट एक्सेस अमाऊंट ऑफ म्युकस. आणि ह्या सगळ्याचा रिझल्ट काय होतो, तर इट रिझल्ट इन टू द ॲक्टिवेशन ऑफ द ॲनाफॅलॅक्टिक रिॲक्शन. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काय दिसणार आहेत, तर ॲनाफॅलॅक्टिक रिॲक्शनचे सगळे सिम्टम्स दिसेल. तर फर्स्ट आपण काय बघितलं बघा, की ड्यू टू द एंट्री ऑफ द ॲलर्जन इन द सेन्सिटाइज्ड इंडिव्हिज्युअल लीड्स टू द रिलीज ऑफ द मेडिएटर्स. लक्षात येतं आहे, सेन्सिटाइज्ड इंडिव्हिज्युअलमध्ये जेव्हा सबसिक्वेंटली ॲलर्जन एंटर होईल, इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ द मेडिएटर्स विच आर प्रेझेंट इन द बेसोफिल्स अँड मास्ट सेल्स. आता ह्या मेडिएटर्सला आपण म्हटलं होतं देर आर 2 टाईप ऑफ मेडिएटर, प्रायमरी अँड सेकंडरी मेडिएटर. सो वी शुड नो व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन द प्रायमरी अँड सेकंडरी मेडिएटर्स. प्रायमरी मेडिएटर कोणाला म्हणायचं, तर असे मेडिएटर्स किंवा जे ग्रॅन्युअल्स ह्या मास्ट सेल आणि बेसोफिल्समध्ये प्रेझेंट आहेत बिफोर सेन्सिटायझेशनच्याही आधी, ॲलर्जन त्यांना बाइंड व्हायच्याही आधी. आपण म्हणूयात की बेसोफिल्स आणि मास्ट सेलमध्ये जे ग्रॅन्युअल्स प्रेझेंट आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो, प्रायमरी मेडिएटर्स म्हणतो. जेव्हा ह्या बेसोफिल्स असतील किंवा मास्ट सेल्स असतील, ह्या जेव्हा सेन्सिटाइज्ड होतात आणि त्याला येऊन जेव्हा ॲलर्जन बाइंड होतो, म्हणजे जेव्हा ह्या मास्ट सेल आणि बेसोफिल्स ॲक्टिवेट होतात, आफ्टर ॲक्टिवेशन दे सिक्रेट सर्टन डिफरंट टाईप्स ऑफ मेडिएटर्स. मग आफ्टर ॲक्टिवेशन जे मेडिएटर्स ह्या सेल रिलीज करतात त्यांना आपण म्हणतो सेकंडरी मेडिएटर्स. मग आपण काय म्हटलं बघा, की जे मेडिएटर्स ऑलरेडी बेसोफिल्स आणि मास्ट सेलमध्ये प्रेझेंट होते त्यांना आपण म्हटलं प्रायमरी मेडिएटर्स. आणि प्रायमरी मेडिएटर्स रिलीज झाल्यानंतर, म्हणजे केव्हा, बेसोफिल्स आणि मास्ट सेल ॲक्टिवेट झाल्यानंतर जेव्हा प्रायमरी मेडिएटर्स रिलीज होतील त्याच्यानंतर जे मेडिएटर्स नवीन सिंथसाइज केले जातात त्या सगळ्यांना आपण काय म्हटलं, सेकंडरी मेडिएटर्स म्हटलं. ही सेकंड स्टेज होती ज्याला आपण काय म्हटलं, इफेक्टार फेज. कोणाच्यात इफेक्टार फेज दिसते आपल्याला, सेन्सिटाइज्ड इंडिव्हिज्युअलमध्ये सबसिक्वेंटली जेव्हा सेम ॲलर्जन एंटर होईल त्यावेळी त्याच्यात कुठली फेज असेल त्या फेजला आपण म्हणणार आहे इफेक्टार फेज. आता इफेक्टार फेजनंतर नेक्स्ट आहे की आपण ज्याला म्हणतो ॲनाफॅलॅक्सिस. ॲनाफॅलॅक्टिक रिॲक्शन्स ज्या होतील त्या आपल्याला बघायच्या आहेत. पण ह्या रिॲक्शन्स बघायच्या आधी आपल्याला गोष्ट काय माहीत पाहिजे की प्रायमरी आणि सेकंडरी मेडिएटर्स म्हणून कोण कोण काम करतं, कोण प्रायमरी मेडिएटर्स आहेत आणि कोण सेकंडरी मेडिएटर्स आहेत. सो मेडिएटर्स ऑफ ॲनाफॅलॅक्सिसमध्ये मेनली जे इम्पॉर्टंट मेडिएटर्स आहेत जे आपल्याला माहीत असायला पाहिजेत, त्यात प्रायमरी मेडिएटरमध्ये कोण आहे, तर प्रायमरी मेडिएटर इन्क्लूड्स हिस्टामाइन.
म्हणजे हिस्टामाइन्सचे ग्रॅन्युअल्स बेसोफिल्स आणि मास्ट सेलमध्ये ऑलरेडी प्रेझेंट असतात. काय करतात तर रिलीज ऑफ दिस हिस्टामाइन काय करतं तर युजली दिस हिस्टामाइन बाइंड्स टू द रिसेप्टार विच आर प्रेझेंट ऑन द इंटस्टायनल अँड ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल. ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल आणि इंटस्टायनल स्मूथ मसलवर या हिस्टामाइनसाठी रिसेप्टार आहेत. वेन दिस हिस्टामाइन बाइंड्स विथ इट्स रिसेप्टार, तो त्याच्या रिसेप्टारला जेव्हा जाऊन बाइंड होतो, इट कॉजेस द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द इंटस्टायनल अँड ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल. त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे हिस्टामाइनच्या बाइंडिंगचा तर हिस्टामाइनमुळे जे काही आपण म्हणूयात ब्रॉन्कियल आणि इंटस्टायनल स्मूथ मसल्स आहेत त्याचं काय होईल कॉन्ट्रॅक्शन होईल. त्या स्मूथ मसल्सचं कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यामुळे होतं काय इट इन्क्रीज द परमॅबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स. स्मूथ मसल्सच्या कॉन्ट्रॅक्शनचा आणखी इफेक्ट कोणावर होणार आहे तर ज्या स्मूथ मसल्सच्या वॉल्स आहेत किंवा आपण म्हणूयात ब्लड वेसल्सच्या ज्या वॉल्स आहेत त्याच्यावर असलेल्या स्मूथ मसल्सच्या कॉन्ट्रॅक्शनमुळे ब्लड वेसलची काय इन्क्रीज होते परमॅबिलिटी इन्क्रीज होते. त्यामुळे रिझल्ट काय होतो इट कॉजेस द वॅसोडायलेशन अँड इन्क्रीज कॅपिलरी परमॅबिलिटी अँड स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. हे 3 मेन इफेक्ट कोणामुळे होतात हिस्टामाइनमुळे. काय काय होतं द बाइंडिंग ऑफ द हिस्टामाइन कॉजेस द वॅसोडायलेशन म्हणजे ब्लड वेसलचं डायलेशन होईल. त्यानंतर इन्क्रीज्ड कॅपिलरी परमॅबिलिटी म्हणजे त्या ब्लड कॅपिलरीजच्या वॉलची परमॅबिलिटी इन्क्रीज होणार आहे. वॅसोडायलेशन म्हणजे ब्लड वेसलची डायमीटर आपण म्हणूयात इन्क्रीज होणार आहे, त्याला आपण वॅसोडायलेशन म्हटलं. स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे काय झालं स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्ट झाले. एक गोष्ट लक्षात घ्या मसल्सच्या काही इनव्हॉलंटरी मुवमेंट्स असतात की त्या कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या की त्या सायमल्टेनियसली रिलॅक्सही व्हायला लागतात. कॉन्ट्रॅक्ट होऊन रिलॅक्स व्हायची ही जी त्यांची मुवमेंट आहे सायमल्टेनियस मुवमेंटमुळे आपल्या बॉडीमधल्या बऱ्याच इनव्हॉलंटरी मुवमेंट्स आहेत त्या स्मूथली काम करत असतात. पण हिस्टामाइन बाइंड झाल्यानंतर होतं काय की ह्या स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात मात्र रिलॅक्स होत नाहीत. त्यामुळे इनव्हॉलंटरी मसल्स आपण म्हणूयात इनव्हॉलंटरी ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत म्हणजे आपण म्हणूयात की आपल्या पापण्या फडफडवणं किंवा हार्ट जे आपलं ब्लड काय करतं पंप करतं, त्यानंतर आपण ब्रीदिंग जे करतो ह्या सगळ्या इनव्हॉलंटरी मुवमेंट्स आहेत. म्हणजे ह्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असलेल्या ज्या सगळ्या मसल्स आहेत त्या इनव्हॉलंटरी कॉन्ट्रॅक्ट होत असतात आणि रिलॅक्स होत असतात. मात्र हिस्टामाइनच्या बाइंडिंगमुळे काय होतं तर ह्या मसल्स सगळ्या फक्त कॉन्ट्रॅक्ट होतात मात्र लवकर रिलीज होत नाही. थर्ड इफेक्ट जो हिस्टामाइनचा होतो तो काय होतो तर हिस्टामाइन इन्क्रीजेस द म्युकस सिक्रिशन बाय द गॉबलेट सेल्स. हिस्टामाइन काय करतं तर गॉबलेट सेलकडून म्युकस सिक्रिशन एक्सेस अमाऊंटमध्ये करून घेतं. त्यानंतर वॅसोपरमॅबिलिटी वाढते म्हणजे काय होणार आहे ब्लड वेसलची डायमीटर इन्क्रीज होते. ब्लड परमॅबिलिटी पण वाढली ब्लड वेसलची परमॅबिलिटीही वाढली आणि वॅसोडायलेशनही झालं. नेक्स्ट जो मेडिएटर आहे आपण काय बघितलं की एक मेडिएटर बघितला कोण होता तो हिस्टामाइन. सेकंड जे मेडिएटर्स आहेत त्याच्यात कोण कोण येतं तर ल्युकोट्राइन्स which do not occur in the preform state but are produced during the reaction of anaphylaxis. आपण काय म्हणतो बघा त्यामुळे ल्युकोट्राइन हे कशाचं एक्झाम्पल आहे इट इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ सेकंडरी मेडिएटर. पहिला मेडिएटर आपण कोण बघितला हिस्टामाइन. सेकंड मेडिएटर आता आपण कोण बघतोय हिस्टामाइन. त्यानंतर सेकंड जो मेडिएटर आहे तो म्हणजे इओसिनोफिल कीमोटॅक्टिक फॅक्टर जो काय करतो इट कीमोटॅक्टिकली अट्रॅक्ट द इओसिनोफिल फ्रॉम द ब्लड. थर्ड जो मेडिएटर इन्व्हॉल्व असतो तो आहे न्यूट्रोफिल कीमोटॅक्टिक फॅक्टर विच कीमोटॅक्टिकली अट्रॅक्ट द न्यूट्रोफिल फ्रॉम द ब्लड. बरं कुठं अट्रॅक्ट करतो की जिथं हिस्टामाइन रिलीज झालेला आहे. कुठं हिस्टामाइन रिलीज झालं आहे ज्या एरियामधल्या आपण म्हणूयात मास्ट सेल किंवा बेसोफिलचं डिग्रॅन्युलेशन झालं आहे त्या साईटला हिस्टामाइन रिलीज झालं आहे आणि त्या साईटला कोणाला अट्रॅक्ट केलं जातं आहे इओसिनोफिलला अट्रॅक्ट केलं जातं आहे बाय सिक्रेटिंग द इओसिनोफिल कीमोटॅक्टिक फॅक्टर. न्यूट्रोफिलला अट्रॅक्ट केलं जातं आहे बाय सिक्रेटिंग द न्यूट्रोफिल कीमोटॅक्टिक फॅक्टर. त्यानंतर ट्युमर नेक्रोसिस फॅक्टर हा थर्ड काय आहे मेडिएटर आहे प्रायमरी मेडिएटर आहे जो काय करतो इट प्रमोट द इन्फ्लमेशन ट्युमर नेक्रोसिस फॅक्टर अल्फा. देन नेक्स्ट जो प्रायमरी मेडिएटर तो म्हणजे सिरोटोनिन. इट इन्क्रीज द वॅस्क्युलर परमॅबिलिटी ऑफ स्मूथ मसल. इट इन्क्रीज द वॅस्क्युलर परमॅबिलिटी अँड स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. या दोन्ही गोष्टी कोणामुळे होतात तर सिरोटोनिनमुळे होतात. हे सगळे एक्झाम्पल कोणाचे आहेत तर ऑल दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ
प्रायमरी मेडिएटर. कोण कोण? हिस्टामाइन, सिरोटोनिन, इओसिनोफिलिक किमोटॅक्टिक फॅक्टर. त्यानंतर आपण काय म्हटलं? न्यूट्रोफिल किमोटॅक्टिक फॅक्टर. आणि त्यानंतर प्रोस्टाग्लँडिन अँड थ्रॉम्बोक्सिन. काय करतात प्रोस्टाग्लँडिन अँड थ्रॉम्बोक्सिन? तर हे प्रोस्टाग्लँडिन मेनली काय करतं? इट मेनली वॅसोडायलेट, it causes the vasodilation, then contraction of the smooth muscle, and it mainly responsible for the platelet aggregation. प्लेटलेट ॲग्रिगेशनमुळे काय होणार आहे? जिथं प्लेटलेटचं ॲग्रिगेशन होईल तिथं क्लॉट तयार होईल. These effects are more pronounced and larger lasting than those of histamine. म्हणजे प्रोस्टाग्लँडिन अँड थ्रोम्बोक्सिनमुळे सुद्धा सेम इफेक्ट होतो. जर बघितलं तर लक्षात येईल, जो हिस्टामाइनचा इफेक्ट आहे तोच इफेक्ट या प्रोस्टाग्लँडिन पण काय करतो? प्रोस्टाग्लँडिनचा इफेक्टही सेमच आहे. काय? वॅसोडायलेशन अँड कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ स्मूथ मसल. पण डिफरन्स काय आहे की प्रोस्टाग्लँडिनमुळे होणारा इफेक्ट काय आहे? लॉंग लास्टिंग आहे, ज्याच्यामुळे खूप प्रोलॉंग पिरियडसाठी इन्फ्लमेशनच्या रिॲक्शन्स आपल्याला बघायला मिळतील. आता हे प्रायमरी मेडिएटर झाले काही, हिस्टामाइन, इओसिनोफिल किमोटॅक्टिक फॅक्टर. तसेच सेकंडरी मेडिएटर्स म्हणजे कोण? तर असे मेडिएटर्स की जे सिक्रेट केव्हा झाले आहेत? ज्यावेळी ॲनाफॅलॅक्टिक रिॲक्शन स्टार्ट झालेत किंवा ज्यावेळी आपण म्हणूयात मास्ट सेल किंवा बेसोफिल्स ॲक्टिवेट झालेत. त्यानंतर जे सिक्रेट होणारे मेडिएटर्स आहेत त्यांना आपण काय म्हटलं? सेकंडरी मेडिएटर्स म्हटलं. या सेकंडरी मेडिएटरमधला महत्त्वाचा मेडिएटर कोण आहे? तर ल्युकोट्राईन. ल्युकोट्राईन विच डू नॉट ऑकर इन प्रिफॉर्म स्टेट बट आर प्रोड्यूस्ड ड्युरिंग द रिॲक्शन्स ऑफ ॲनाफॅलॅक्सिस. आता ल्युकोट्राईन काय करतो? ल्युकोट्राईन्स आर द प्रिन्सिपल मेडिएटर्स ऑफ द ब्रॉन्कोकॉन्स्ट्रिक्शन्स ऑफ अस्थमा अँड आर नॉट इनहिबिटेड बाय अँटीहिस्टामाइन्स. आता हे असं का दिलं? जेव्हा आपण ट्रीटमेंट बघू त्यावेळी लक्षात येईल की अस्थमाची किंवा ॲनाफॅलॅक्टिक रिॲक्शनची जी ट्रीटमेंट आहे ती मेनली कोणाला टार्गेट करते? तर हिस्टामाइनला टार्गेट करते. मात्र ल्युकोट्राईनचा जो इफेक्ट आहे तो त्या ड्रगने आपण काय करू शकत नाही? कंट्रोल करू शकत नाही. काय करतात ल्युकोट्राईन्स? ल्युकोट्राईन्सचा मेन इफेक्ट काय होतो? तर these leukotrienes mainly causes the increased vascular permeability and smooth muscle contraction. आत्तापर्यंत ऐकून लक्षात आलं असेल तुम्हाला की या सगळ्या मेडिएटर्सचा मेन इफेक्ट कोणावर होतो? तर स्मूथ मसलवर होतो आणि ब्लड वेसल्सवर होतो. ब्लड वेसल्सवर दोन इफेक्ट होतात. ब्लड वेसल्सची डायमीटर इन्क्रीज होते, ज्याला आपण वॅसो डायलेशन म्हणतो. दुसरा इफेक्ट होतो की वॅस्क्युलर परमॅबिलिटी वाढते, म्हणजे ह्याच ब्लड वेसल्सच्या ज्या लाईनिंग आहेत त्याची पोर साईज, त्याची परमॅबिलिटी वाढते, की ज्याच्यामुळे त्यातून आता खूप इझिली न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स काय होऊ शकतात? त्या ब्लड वेसल्समधून रिलीज होऊन जिथं हे मेडिएटर्स रिलीज झालेत त्या साईटपर्यंत ते पोचू शकतात. आणि नेक्स्ट आहे ते म्हणजे स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. एक गोष्ट लक्षात घ्या, इथं स्मूथ मसलचं एकदा कॉन्ट्रॅक्शन झालं की ते इझिली रिलॅक्स होत नाही आणि त्याच्यामुळे आपल्याला हे सगळे इफेक्ट दिसतात. आता या सगळ्यांबरोबर आणखी जे सेकंडरी मेडिएटर्स आहेत, एक सेकंडरी मेडिएटर बघितला आपण ल्युकोट्राईन, त्याबरोबर मगाशी बघितलेला प्रोस्टाग्लँडिन, इट इज ऑल्सो ॲन एक्झाम्पल ऑफ सेकंडरी मेडिएटर. त्यानंतर आणखी जो थर्ड सेकंडरी मेडिएटर म्हणून काम करणारा मेडिएटर आहे तो म्हणजे ब्रॅडिकायनिन. काय करतो? इट इन्क्रीजेस द वॅस्क्युलर परमॅबिलिटी अँड स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. इफेक्ट सगळ्यांचे सेम. अलॉंग विथ ऑल दीज सेकंडरी मेडिएटर्स, these basophils and mast cells secrete certain cytokines like interleukin 4, interleukin 5 and interferon alpha, की ज्याच्यामुळे काय होतं? इंटरल्युकिन 4 काय करतं? इट इन्क्रीजेस द IgE प्रोडक्शन बाय बी सेल. इंटरल्युकिन 5 काय करतं? इट अट्रॅक्ट अँड ॲक्टिवेट द इओसिनोफिल्स. इंटरफेरॉन अल्फा काय करतं? सिस्टमॅटिक ॲनाफिलॅक्सिससाठी ते मेनली रिस्पॉन्सिबल असतं. हा सगळा इफेक्ट कोणाचा आहे? आपण काय बघितलं की डिफरंट मेडिएटर्स अँड देअर इफेक्ट. आता ह्या सगळ्याचा इफेक्ट काय होणार आहे? म्हणजे आपण हे काय बघितलं? मेकॅनिझम बघितलं की सेन्सिटायझेशन झालं म्हणजे काय झालं, इफेक्टार फेजमध्ये काय झालं. इफेक्टार फेजमध्ये हे मेडिएटर्स रिलीज झाले. आपण डिस्कस केलं की या मेडिएटरचा इफेक्ट कशावर होतो. पण हा इफेक्ट झाल्यामुळे जे आपल्याला सिम्पटम्स दिसणार आहेत त्याला आपण म्हणणार आहे मॅनिफेस्टेशन ऑर कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ ॲनाफिलॅक्सिस. आता ह्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस काय आहेत हे आपण बघूयात, पण त्याच्या आधी फक्त एकदा रिवाईज करूयात की आपण काय बघितलं. आपण काय म्हटलं बघा की ड्यू टू द एंट्री ऑफ द ॲलर्जन
that allergen first sensitize the individual. It sensitizes the individual by secreting the IgE class of antibodies which bind with the mast cell and basophil. When the same allergen subsequently enter into the sensitized individual, instead of binding with the B cell, it binds with the sensitized mast cell and basophil, which causes the degranulation of the mast cell and basophils. Degranulation of the mast cell and basophils release the different mediators, different primary and secondary mediators. That primary and secondary mediators mainly affect the smooth muscle. They causes the smooth muscle contraction. They also act on the small blood vessels. They causes the capillary, they increase the permeability of the small blood vessels. It is known as a increased capillary permeability. Then it also activate or induce the mucus secreting goblet cells. Due to activation, these goblet cells secrete the excess amount of mucus. Then due to the activation of the blood platelets, at different site clots get formed. Then these mediators also activate the sensory nerve endings, which induces the inflammatory reaction, as well as due to the binding of this mediator with the sensory nerve ending, we can feel the pain or the sensation of pain. Then these mediators also bind with the eosinophils, and when they bind with the eosinophil, these eosinophils, they mainly induces, or these eosinophils mainly causes the different type of allergic reaction. So all these are the consequences of the type 1 hypersensitivity reaction. पण ह्या सगळ्या मेडिएटरचा इफेक्ट आपल्याला दिसतो कसा, तो आपण कशात बघणार आहे तर मॅनिफेस्टेशन ऑफ द टाईप 1 हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन. आता ह्याच्यात काय दिसतं क्लिनिकल मॅनिफेस्टेशनमध्ये आपल्याला, तर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ mediators released and the organ affected, the anaphylactic reactions are classified into 2 types. म्हणजे किती मेडिएटर्स रिलीज झालेत आणि कुठले कुठले ऑर्गन अफेक्ट झालेत ह्याच्यावर अवलंबून आहे की तुम्हाला ॲनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन्स कुठल्या फॉर्ममध्ये बघायला मिळतील. There are 2 type of anaphylactic reactions, or there are 2 type of type 1 hypersensitivity reaction. They are broadly classified as systemic anaphylactic reaction or systemic anaphylaxis and localized anaphylaxis. मग ही रिॲक्शन सिस्टमॅटिक ॲनाफिलॅक्सिस आहे की लोकलाइज्ड ॲनाफिलॅक्सिस आहे, हे कशावर अवलंबून असणार आहे तर इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ मेडिएटर रिलीज. किती मेडिएटर रिलीज झालेत आणि कोणते ऑर्गन अफेक्ट आहेत त्याच्यावर अवलंबून आहे. परत ह्या मॅनिफेस्टेशनची सिव्हिअरिटी काय असेल, द सिव्हिअरिटी ऑफ द सिम्टम्स डिपेंड्स ऑन द नंबर अँड द लोकेशन ऑफ द मास्ट सेल स्टिम्युलेटेड, अँड दिस इज इन टर्न डिपेंड ऑन द अमाऊंट अँड रूट ऑफ अँटीजन ॲडमिनिस्ट्रेशन. मी काय सांगते हे कळते का बघा. आपण काय म्हणतो की हे जे सिम्टम्स आहेत ह्यांची सिव्हिअरिटी कशावर अवलंबून आहे, तर हे कशावर अवलंबून आहे, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर अँड द लोकेशन ऑफ द मास्ट सेल विच गेट स्टिम्युलेटेड. किती मास्ट सेल स्टिम्युलेट झाल्या आहेत आणि कोणत्या कोणत्या लोकेशनच्या मास्ट सेल स्टिम्युलेट झाल्या आहेत ह्याच्यावर अवलंबून आहे की सिम्टम्सची सिव्हिअरिटी काय असेल. आणि त्याच्यानंतर त्या किती मास्ट सेल्स स्टिम्युलेट झाल्यात हे अवलंबून कशावर आहे तर इट इन टर्न्स डिपेंड्स ऑन द अमाऊंट अँड रूट ऑफ अँटीजन ॲडमिनिस्ट्रेशन. किती अमाऊंटमध्ये अँटीजन तुमच्या बॉडीमध्ये आलं आहे आणि कोणत्या रूटने आलं आहे ह्याच्यावर अवलंबून असणार आहे की कुठल्या कुठल्या मास्ट सेल्स स्टिम्युलेट होतील. इथंपर्यंत क्लिअर आहे. आपण म्हणूयात ह्याला म्हणायचं त्याच्यावर बेस्ट आपण ठरवणार आहे की ॲनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन सिस्टेमिक ॲनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन्स असतील की लोकलाइज्ड ॲनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन्स असतील. आता त्यातला फर्स्ट टाईप बघूया ज्याला आपण म्हणतो सिस्टमॅटिक ऑर सिस्टेमिक ॲनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन्स. सिस्टेमिक ॲनाफिलॅक्सिस दिसतं कशाला आपल्याला, दिसतं कसं किंवा आपण ह्याला सिम्टम्स कसे असतात तर सिस्टेमिक ॲनाफिलॅक्सिस इज अ शॉक लाईक अँड ऑफन फेटल स्टेट whose onset occurs within a minute of a type 1 hypersensitivity reaction. आता सिस्टेमिक ॲनाफिलॅक्सिस ज्याला आपण म्हणतो तो शॉकसारखा असतो, म्हणजे ॲलर्जनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर विदिन अ फ्यू मिनिट्स इंडिव्हिज्युअलमध्ये तुम्हाला क्लिनिकल मॅनिफेस्टेशन्स दिसतील, म्हणजे त्याचे साईन आणि सिम्टम्स दिसायला लागतात. आता ह्यात
कुठल्या ॲनिमलमध्ये काय सिम्पटम्स दिसतील हे ॲनिमलच्या स्पेसीज वाईज व्हॅरी होत राहतं. म्हणजे आपण म्हणतो की ॲनिमल्स ऑफ डिफरंट स्पेसीज शोज द डिफरन्स इन द ससेप्टिबिलिटी. म्हणजे प्रत्येक ॲनिमलमध्ये ॲनाफॅलॅक्टिक सिस्टेमिक ॲनाफॅलॅक्सिसचे सिम्पटम्स काय काय असतील हे व्हॅरी होत राहतील. त्यांची ससेप्टिबिलिटी टुवर्ड्स सच ॲलर्जन ऑर अँटीजेनिक स्टिम्युलेशन ही व्हॅरी करत राहील. म्हणजे काही ॲनिमलमध्ये आपण म्हणूयात की ॲलर्जनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर त्या रिॲक्शन इतक्या सिव्हिअर असतील की मे बी इट कॉजेस द डेथ ऑफ दॅट ॲनिमल. पण तेच ह्या ॲनाफॅलॅक्टिक रिॲक्शन्स काही ॲनिमलमध्ये खूप माइल्ड फॉर्म किंवा माइल्ड टाईपच्या असतात. आता हे अवलंबून कशावर आहे तर इट डिपेंड्स अपॉन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ दॅट स्पेसीज. हे स्पेसीज वाईज व्हॅरी करत राहतं. ज्याला आपण सिस्टेमिक ॲनाफॅलॅक्सिस म्हणतो हे कधी होतं युजली तर मेनली वेन सिस्टेमिक ॲनाफॅलॅक्सिस कॅन रिझल्ट वेन ॲन इंडिव्हिज्युअल त्यातल्या त्यात सेन्सिटाइज्ड इंडिव्हिज्युअल when an individual sensitized to an antigen is exposed to that same antigen again, and mainly injected antigens are more likely to cause the anaphylaxis than the antigen introduced via other portals of entry. आपण काय म्हणतोय की जे सिस्टेमिक ॲनाफॅलॅक्सिस आहे हे कशामुळे होतं तर सेन्सिटाइज्ड इंडिव्हिज्युअलमध्ये जेव्हा सेम ॲलर्जन परत एंटर होईल त्यावेळी ॲनाफॅलॅक्टिक रिॲक्शन्स आपल्याला बघायला मिळतील. मात्र ॲनाफॅलॅक्टिक रिॲक्शन्स ज्याला आपण सिस्टेमिक ॲनाफॅलॅक्टिक रिॲक्शन्स म्हणतो ह्या कॉमनली कधी बघायला मिळतात आपल्याला वेन द अँटीजन किंवा ज्याला आपण म्हणतो ॲलर्जन इट गेट एंटर डायरेक्टली इन टू द ब्लड. म्हणजे आपण म्हणूयात रूट ऑफ एंट्री काय आहे इंजेक्शन आहे. लक्षात येतं आहे आपण रूट ऑफ एंट्री 3 टाईपचे म्हणतो. इंजेक्शन म्हणजे जेव्हा एखादा ॲलर्जन डायरेक्टली ब्लडमध्ये जाईल तो रूट. आपण म्हणूयात वाया इन्हालेशन गेला तर आपण म्हणूयात तो रूट आहे वाया इन्हालेशन. आपण बघूयात मेनली 3 रूट असतात. आयदर ॲलर्जन ऑर अँटीजन एंटर इन द बॉडी आयदर वाया इन्हालेशन वाया इंजेक्शन ऑर वाया इंजेक्शन. इन्हालेशन मीन्स थ्रू द नोज. इन्हालेशनच्या प्रोसेसमध्ये जर तो एंटर झाला तर वाया इन्हालेशन म्हणणार आहे. वाया इंजेक्शन म्हणजे थ्रू द माउथ. तो जेव्हा आपण म्हणूयात डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमध्ये जाईल त्या रूटने जर तो बॉडीमध्ये आला तर त्याला आपण इंजेक्शन म्हणणार आहे. आणि इफ इट डायरेक्टली गेट एंट्री इन द ब्लड त्यावेळी आपण त्याला म्हणणार आहे त्या रूटला म्हणणार आहे इंजेक्शन. तर आपण काय म्हणतो की जेव्हा असा ॲलर्जन डायरेक्टली ब्लडमध्ये जातो म्हणजे कुठल्या रूटने वेन द ॲलर्जन गेट इंजेक्टेड इन द ब्लड डायरेक्टली गेट एंट्री इन द ब्लड त्यावेळी ॲनाफॅलॅक्सिस रिॲक्शन खूप कॉमनली आपल्याला बघायला मिळतात. त्यामुळे त्या अँटीजनची पोर्टल ऑफ एंट्रीसुद्धा महत्त्वाची आहे की तो कुठल्या रूटने बॉडीमध्ये आला आहे त्याच्यावर डिपेंड राहणार आहे की कुठल्या टाईपचे सिम्पटम्स तुम्हाला दिसणार आहे. इन सेन्सिटाइज्ड गिनीपिग आता हे सिम्पटम्स जर आपल्याला बघायचे असतील तर प्रत्येक ॲनिमलमध्ये मोरलेस सिक्वेन्स त्याचा सेम आहे. इन सेन्सिटाइज्ड गिनीपिग when the same antigen or allergen is injected first it induces the anaphylactic reactions. त्या कशा दिसतात तर विदिन 1 minute द ॲनिमल बिकम रेसलेस. आपण सेन्सिटाइज्ड इंडिव्हिज्युअलमध्ये जेव्हा काय करणार आहे की सेन्सिटाइज्ड इंडिव्हिज्युअलमध्ये जेव्हा आपण सेम ॲलर्जन परत इंजेक्ट करू त्यावेळी पहिल्यांदा काय होईल इट इंड्युसेस द ॲनाफॅलॅक्सिस. आणि ह्या रिॲक्शन्स कधी दिसतील आपल्याला विदिन 1 minute. काय इफेक्ट दिसतो तर विदिन 1 minute द ॲनिमल बिकम रेसलेस, इट्स रेस्पिरेशन बिकम लेबर्ड अँड इट्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स. तो जो गिनीपेग आहे तो अस्वस्थ झाल्यासारखा दिसतो. त्यानंतर त्याला ब्रिदिंगचे इश्यूज आपल्याला दिसतात आणि जर आपण चेक केलं तर त्याचं ब्लड प्रेशर काय झालेलं आहे ड्रॉप झालेलं आपल्याला दिसतं. हे सगळं होतं कशामुळे ऑल दीज आर द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द स्मूथ मसल अँड वॅसोडायलेशन. आता हे कसं होतं बघा आपण काय म्हटलं की ह्या सगळ्या सिम्पटमबरोबर आणखी 2 सिम्पटम्स कॉमनली आपल्याला ऑब्झर्व करायला मिळतात. ते म्हणजे ड्यू टू द स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक्ट and the urinary bladder contraction, the guinea pig defecate and urinate. Means within 1 minute the animal become restless, its respiration become labored and its blood pressure drops. Due to the contraction of the smooth muscle of gastrointestinal tract and the urinary bladder, the animal defecate and deurinate. And finally, due to the bronchial constriction, it results into the death of that animal due to the asphyxiation.
त्या ॲनिमलची आपल्याला 2 ते 4 मिनटात डेथ झालेली दिसते. कशामुळे? ॲसोफॅक्झिएशनमुळे. ॲसोफॅक्झिएशन मीन्स नो ऑर व्हेरी लो ऑक्सिजन एक्सचेंज इन द लंग. लंगमध्ये खूप कमी प्रमाणात किंवा नो एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सिजन कॉजेस द कंडिशन नोन ॲज ॲसोफॅक्झिएशन, आणि त्याच्यामुळे त्या ॲनिमलची काय होती आहे? डेथ होती आहे. सो द डेथ मेनली ऑकर्स ड्यू टू द मॅसिव्ह इडिमा, शॉक अँड ब्रॉन्कियल कॉन्ट्रिक्शन. आता हे ॲसिफिक्झिएशन होण्याचं रिझन काय आहे? ब्रेनला ऑक्सिजन का मिळत नाही आहे? तर ते झालं कशामुळे? मेनली होतं कशामुळे? तर ड्यू टू द मॅसिव्ह इडिमा, शॉक अँड ब्रॉन्कियल कॉन्स्ट्रिक्शन. ब्रॉन्कियल ट्रॅकचं आपण काय म्हणतो, हे सगळं मेनली कशामुळे होतं आहे? हे सगळे सिम्पटम्स आपल्याला का दिसत आहेत? तर आपल्याला समोर दिसते बघा. फर्स्ट तुमची जी डायग्रॅम आहे त्या पिक्चरमध्ये तुम्हाला दिसत असेल, लेफ्ट साईडचं जे आपल्याला तुम्हाला ब्रॉन्कियल तो पाथ दिसतो आहे, आपण म्हणूयात ज्याच्यातून एअर तुमच्या लंगमध्ये एंटर होणार आहे, तो बघा आणि तो कम्पेअर करा राईट साईडच्या इमेजबरोबर. आफ्टर इडिमा आपण म्हणूयात की जेव्हा इन्फ्लेमेटरी रिॲक्शन स्टार्ट होतील त्यावेळी दिसणारा जे आपण म्हणूयात ब्रॉन्कियल ट्रॅक आहे तो काय होईल? कॉन्स्ट्रिक्ट होईल. आपण म्हणूयात त्याच्यातून खूप कमी प्रमाणात ऑक्सिजन तुमच्या लंगपर्यंत येईल. आणि मेनली डेथ होण्याचं रिझन काय आहे? की इडिमा, एक्सेस अमाऊंटमध्ये म्युकस, इम्युन सिस्टीमच्या सगळ्या सेल्स ह्या ब्रॉन्कियामध्ये येऊन ॲक्युमुलेट झालेल्या आहेत, ज्याच्यामुळं काय होतं? इट कॉजेस द ब्रॉन्कियल कॉन्स्ट्रिक्शन, आणि त्याच्यामुळे ॲनिमलची काय होणार आहे? डेथ होईल. In human, similar sequence of events occurs and the lung is the principal shock organ. ह्युमनमध्ये जर बघितलं तर सेम सिक्वेन्समध्ये सगळे इव्हेंट्स होतात, आणि प्रिन्सिपल शॉक ऑर्गन की मेनली अफेक्ट कुठला ऑर्गन होतो की ज्याच्यामुळे ह्युमनची डेथ होते, तो म्हणजे लंग. इन ह्युमन मग कोणते कोणते असे अँटीजन आहेत की जे काय करतात अशा टाईप 1 हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन की ज्याला आपण काय म्हणतो ॲनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन्स ज्याच्यामुळे होतात, ते कोणते कोणते आहेत? तर आपण म्हणूयात इनिशिएटर कोणते कोणते आहेत? तर इन ह्युमन वाईड रेंज ऑफ अँटीजन ट्रिगर्ड द ॲनाफिलॅक्सिस. इट इन्क्लूड्स वेनम फ्रॉम द बी, वॅम्प, हार्नेट अँड. आपण काय म्हणतो बघा, हे कशावर अवलंबून आहे? तर वेगवेगळ्या ॲनिमलच्या आपण म्हणूयात की वेनममुळे. मग आता कोण कोण येतं ह्यात? बी आहे, वॅम्प आहे, हार्नेट आहे, अँट आहे. ह्यांच्या स्टिंग्समुळे म्हणजे त्यांच्या स्टिंगमुळे जे वेनम आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होईल, इट इंड्युसेस द ॲनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन्स. इन ह्युमन समटाईम सर्टन ड्रग्स, ह्युमनमध्ये एक झालं की आपण म्हणूयात की ह्या स्टिंग्समुळे अँट असू देत, बी असू देत, वॅम्प असू देत, हार्नेट असू देत, ह्यांच्या वेनममुळे ॲनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन स्टार्ट होतील. किंवा ड्यू टू द इंजेशन, म्हणजे इंजेशन कोणाकोणाचं? तर ड्यू टू द इंजेशन ऑफ सर्टन ड्रग्स लाईक पेनिसिलिन, इन्सुलिन अँड सर्टन अँटीटॉक्झिन्स इंड्युसेस द ॲनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन्स. देर आर सर्टन फूड विच ऑल्सो इंड्युसेस द ॲनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन्स लाईक नट्स, सी फूड्स. खूप कॉमनली असलेला आपण म्हणूयात ॲलर्जन जो आहे, तर बरेच इंडिव्हिज्युअल असतात की ज्यांना नट्सची आणि आपण म्हणूयात शेलफिश म्हणजे सी फूडची ॲलर्जी असते की ते खाल्ल्या विदिन 3 to 4 मिनिट्स त्यांच्यात आपल्याला बरेच क्लिनिकल मॅनिफेस्टेशन्स दिसतात आणि हे सिम्पटम्स दिसतात. मग आपण म्हणूयात कशामुळे होतं? तर एकतर इंजेक्शनमुळे होईल, जे आपण एक्झाम्पल बघितलं. वेनम डायरेक्टली स्टिंकमुळे म्हणजे आपण म्हणूया डायरेक्ट ब्लडमध्ये आपल्या एंटर होणार आहे. इंजेक्शन म्हणजे आपण जर काही औषधं, काही पदार्थ खाल्ले की आपल्याला काही ॲलर्जिक रिॲक्शन होतात. थर्ड आहे वाया इन्हालेशन. इन्हालेशनमुळेही टाईप 1 हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन आपल्याला बघायला मिळतात. इन्हालेशन म्हणजे रेस्पायरेटरी ट्रॅक थ्रू तो बॉडीमध्ये येणारे ॲलर्जन. मग रेस्पायरेटरी ट्रॅक थ्रू कुठले ॲलर्जन बॉडीमध्ये येतात? सर्टन पोलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल्स, मोल्ड, आपण म्हणूयात मोल्ड असतील किंवा मिल्ड्यूज असतील, ह्यांचे जे स्पोर्स आपण म्हणूयात ते वाया इन्हालेशन आपल्या लंग्समध्ये आल्यानंतरही कधीकधी ॲनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन्स इंड्यूस करतात. किंवा ॲनिमल डँडर्स असतील. दीज आर द मेन ॲलर्जन विच एंटर इन द बॉडी वाया इन्हालेशन. तर काही पॉयझनस प्लांट्स असतील, पोलन्स असतील किंवा काही केमिकल्स असतील किंवा आपण म्हणूयात लॅटेक्स म्हणजे ज्याचे आपण म्हणूयात आपले ग्लव्ज बनलेले असतात, ते स्किनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे सुद्धा बऱ्याच वेळी काय होतं की ह्या रिॲक्शन्स होतात.
लक्षात येते. आपण आत्ता बघतोय कशाबद्दल, टाईप 1 हायपर सेन्सिटिव्हिटी, आणि त्याच्यातही एक्झाम्पल कशाचं बघतोय, ॲनाफेलॅक्सिसचं. म्हणजे काय, सिस्टमॅटिक टाईप 1 हायपर सेन्सिटिव्हिटी. आणि ही मेनली होते कशामुळे, तर ड्यू टू द इंजेशन अँड इंजेक्शन ऑफ द ॲलर्जन, ह्या 2मुळे ह्या गोष्टी होतात. आता नेक्स्ट पॉईंट आपला जो आहे तो म्हणजे लोकलाइज्ड टाईप ऑफ टाईप 1 हायपर सेन्सिटिव्हिटी. आपण इथेच थांबूयात. वी विल डिस्कस द लोकलाइज्ड टाईप ऑफ टाईप 1 हायपर सेन्सिटिव्हिटी इन द नेक्स्ट लेक्चर.